दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल रजिंदर कौर। होर बुलेटिन सब तो पहला गल करांगे किसानां दे अंदोलन दी। पंजाब दे वख-वख हिस्सिਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। वड्डी गिणती में दिल्ली कूच कर रहे हैं। दिल्ली कूच तो पहला ही जारी सी, लेकिन जदों सरकार दे नाल गलबात नहीं बनी, खेती कानूनां नूं लैके रेट खत्म नहीं होया, तो ऐलान कर दिता कि होर वड्डी गिणती में किसान हुण दिल्ली पहुंचणगे। दिल्ली चलो दा हुंगारा किसान आगुआं वल्लों दिता गया ते लगातार पंजाब के वख-वख हिस्सिਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ भी किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। अमृतसर तो दिल्ली मोर्चे लिए किसानों ने कूच किया। अंदोलन में हिस्सा पाउण लई जिहड़े काफले ने वो रवाना हो रहे हैं। खेती कानून वापस होने तक धरने दिते जाएंगे। कितना भी समा लग जाए दिल्ली बॉर्डर तो असीं नहीं हटांगे। कूच तो पहला इन्हां किसानों ने साफ कर दिता। माझी ते मालवे के किसान वड्डी गिणती में अज दिल्ली कूच कर रहे हैं। सैकड़े की गिणती में ट्रैक्टर ट्रालियां लैके दिल्ली पहुंच रहे हैं। सीधा रुक करते अमृतसर का राजीव शर्मा जुड़ चुके हैं। राजीव, की कुछ ताज़ा तस्वीर? बिल्कुल, जो रवाना होना सी काफिला किसानों का वो अमृतसर तो रवाना हो चुका है। इस वेले जंडियाला गुरु विखे काफिला पहुंचा और तुसीं इत्थे एक होर तस्वीर देखो कि एक विआह वाली जिहड़ी गड्डी है उन्हां वल्लों इत्थे रोकी गई गड्डी अपनी। तो ये की कहना चाहुंदे ने, शायद ये भी किसानों के नाल कोई गलबात करनी चाहुंदे ने। तो ये एक वक्री तस्वीर है जिथे किसानों का काफिला नज़र आ रहा। तो ये बरात जिहड़ी है वो जा रही है। तो ये जिहड़े शायद ये भी खेतीबाड़ी के नाल ही संबंधित ने, इन्हां दे नाल असीं गलबात करने की कोशिश। हाँ जी भाजी, बहुत बहुत मुबारकां। तो अज जिथे तुहाडा विआह भी है पर किसानी दे नाल हर एक परिवार जुड़िया, तो ये अंदोलन नूं तुसीं किदां देखदे हो? भाजी बहुत माड़ा हो रहा भाई किसानों नाल जी। असीं किसान एक दा नाल हां भाजी। असीं तो असीं उन्हां दे नाल उन्हां नूं प्रमोट करन जा रहे हैं। उन्हां दा झंडा भी लावांगे, उन्हां दा बैनर भी अगे लगूगा जी। हुण जिद्दां अज विआह आ तो परिवार सारा इकट्ठा होया होगा, पर उदां तुहाडे परिवार दे भी जी इस अंदोलन दे विच शामिल हो रहे हैं? हाँ जी भाजी, मेरे फैमिली जो बहुत जिहड़े हैगे ने वो किसान हैगे ने जी। जिद्दां मेरे दादकिਆਂ चों, मेरे नानकिਆਂ चों बहुत जाने फार्मर ने और किसानी करते, खेती करते जी। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। नहीं है, बहुत रिश्तेदार जिहड़े नहीं आए भाजी, गिनती के बंदे आए बस। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਬਰਾਤ ਇੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਆਸ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ बैनर ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਲਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀ ਗੱਡੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਔਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਛੋੜ ਸਕਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਜੋ ਰੋਕੀ ਸੀ, ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਤ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਦ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਝੰਡਾ ਦਿਓ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਛੋੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ
ਪਰ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ 골ਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਰਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਵਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਰਾਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਲਾੜਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਹੈ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 골ਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਆਸ ਵਿਖੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ, ਹੋਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਰੀ। 5000 ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20000 ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ 5 ਗੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, 6ਵੀਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨया नहीं सी। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।